નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કિડચાર સ્કૂલમાં આપણું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 6માં ચેપ્ટર નંબર 11 બીજગણિત વિશે ભણીશું। તેમાં જોઈએ આપણે પહેલા નંબરનું મૂળાક્ષર એલની પેટર્ન બનાવવા માટેના નિયમ મુજબ જરૂરી દિવાસળીની સંખ્યા ખાલી જગ્યા। તો આપણે એલ બનાવવા માટે કેટલી દિવાસળી જોઈએ? તો આપણે જોઈએ तो આપણે एक दिवासળી ઊભી મૂકીશું, બીજી દિવાસળી આડી મૂકીશું તો આપણો એલ તૈયાર થઈ ગયો। તો આપણે કેટલી જરૂરી દિવાસળી મળી? બે દિવાસળીમાં આપણો એલ બની જાય છે, એટલે આપણે ખાલી જગ્યામાં લખીશું 2। હવે જોઈએ નંબર 2, જરૂરી દિવાસળીની સંખ્યા 6 હોય તો રચેલ એલની સંખ્યા ખાલી જગ્યા હશે। આપણે 2 દિવાસળીથી એક એલ રચ્યું, હવે આપણે કેવા 6 દિવાસળી છે તો આપણે બીજો એલ રચીએ तो बीजा एल माटे त्रीजी दिवासળી अने चौथी दिवासળી, पांचमी अने छठी तो केटले 3 एल रचाय छे। तो आपणे खाली जग्यामां लखीशुं 3। नंबर 3, 100 एल रचवा माटे जरूरी दिवासळीनी संख्या खाली जग्या थाय। आपणे एक एल रचवा माटे केटली दिवासળી जोईए छे? 2 जोईए छे। तो एवी आपणे केटली रचवानी छे? 100 एल रचवाना छे। तो तेनी दिवासळीनी संख्या आपणे शोधीशुं। तो त्रिपदी आपणे मूकी तो हवे तेने मूकीए 100 गुण्या 2 भाग्या 1 बराबर 100 गुण्या 2 एटले के 200 भागाकारमां 1 छे तो 1 लखो के ना लखो तो चाले। तो शुं थई आपणी संख्या? 200। आपणो जवाब आवशे 200। नंबर 4, 150 एल रचवा माटे जरूरी दिवासळीनी संख्या 75 थाय? 75 थाय ना थाय? 75 दिवासळीथी तो केटला एल रचाय? नहीं, आपणे 150 एल रचवाना छे अने आपणी दिवासळीनी संख्या 75 छे तो आपणे रची शकीशुं नहीं। पण हाँ, आपणने एवुं कीधुं होय के 75 एल रचवा माटे 150 दिवासળી थाय तो हाँ आवे। तो आपणो जवाब आवशे अहींया शुं? 75 एल रची शकाता नथी। तो जवाब आवशे खोटो। नंबर 5, चलनी किंमत चौक्कस होती नहीं तो जवाब आवशे साचुं। चलनी किंमत केवी होय? चौक्कस ना होय। नंबर 6, जरूरी दिवासळीनी संख्या बराबर 2n में चल जणावो। 2n में चल कयो छे? n, जे n एक चल छे। नंबर 7, मूळाक्षर सी रचवा केटली दिवासળી जोईए? तो सी रचवा माटे केटली दिवासળી जोईए? तो 3। तो जवाब आवशे आपणो ऑप्शन बी। हवे जोईए नंबर 8, जो मूळाक्षर सी नी संख्या माटे n लईए तो दिवासળી वडे सी मूळाक्षर पेटर्न रचवा माटेना नियम खाली जग्या बने। आपणने अहींया गाड़ी सी रचवा माटे केटली दिवासळीनी जरूर पड़े छे? 3 अने तेनी माटेनी आपणे संख्या n लीधी तो आपणे जवाब शुं थशे? 3n थशे, जे आपणो नियम बनशे 3n नो। नंबर 9, जो टी नी संख्या माटे n लईए तो दिवासળી वडे टी आकृति रचवा माटेनो नियम कयो थशे? आपणने केटली दिवासળી जोईए छे? अहींया 1 अने 2 तो आपणो नियम कयो थशे? 2n। नंबर 10, जो v नी संख्या माटे n लईए तो दिवासળી वडे v आकृति रचवा माटेनो नियम v खाली जग्या बने। v रचवा माटे केटली दिवासળી जोईए छे? 1 अने 2 तो आपणो नियम कयो बनशे? 2n बनशे। बराबर छे। हवे जोईए आपणे नंबर 11, नीचेनी मेचस्टिक पेटर्न बनावा माटे केटली दिवासळीनी जरूर पड़े तेनो नियम शोधो। नियम लखवा चलनो उपयोग करो। आपणने अहींया पहेलो मूळाक्षर आप्यो छे z। z माटे पेटर्न आपी छे। z माटे आपणने केटली दिवासળી जोईशे? 1, 2 अने 3 तो आपणे 3 दिवासળી जोईशे। तो आपणे n बराबर 1 मूकीए तो जरूरी दिवासળી एटले के 3n थशे। n बराबर 2 मूकीए तो आपणे जरूरी दिवासળી केटली मळशे? 6 मळशे, एटले के 3 गुण्या n। तो एटले 3 गुण्या n करीए, n बराबर आपणे केटला लीधा? 2 लीधा, एटले आपणे मळशे 6 दिवासળી। हवे आपणे एवा 3 z बनाववाना होय तो आपणने दिवासળી केटली लेवी पड़े? 9 दिवासળી लेवी पड़े। तो पण आपणने नियम कयो थशे? 3 गुण्या n।
હવે આપણે 4 દિવસ n બરાબર 4 લઈએ તો આપણને 4 ઝેડ બનાવવાના છે, તો આપણને દિવાસળી કેટલી જોઈએ? 12 જોઈએ, પણ આપણો નિયમ કયો પડે છે? 3 ગુણ્યા n. આથી આપણો નિયમ કેટલો થશે? અહીંયા 3 ગુણ્યા n. હવે જોઈએ નંબર બીજો, મૂળાક્ષર યુ માટે પેટર્ન. આપણને યુ માટેની પેટર્ન શોધવાની છે, તો અહીંયા ગાડી આપણને કેટલી? 1, 2 અને 3 દિવાસળી જોઈએ છે. તો આપણે અહીંયા એક યુ બનાવવા માટે જરૂરી દિવાસળી કેટલી છે? 3 છે. તો આપણો નિયમ કયો થયો? 3 ગુણ્યા n. હવે આપણે 2 યુ બનાવવા છે, તો 2 યુ બનાવવા માટે કેટલી દિવાસળી જોઈએ? આ 3 થઈ. હવે બીજો એક બનાવવાનો છે, તો આ બીજો એક બનાવીએ તો અહીંયા 1, 2 અને 3. 3 વત્તા 3 કેટલી થઈ? 6 દિવાસળી થઈ. તો એ આપણો નિયમ કેટલો થયો? 3 ગુણ્યા n. તેવી રીતે આપણે કેટલા બનાવવાના છે? 3 યુ બનાવવાના છે, તો આપણને કેટલી દિવાસળી જોઈશે? 9 દિવાસળી જોઈએ. તો આપણો નિયમ કયો થશે? 3 ગુણ્યા n. હવે આપણે 4 યુ બનાવવાના છે, તો 4 યુ બનાવવા માટે કેટલી દિવાસળી જોઈએ છે? 12 દિવાસળી જોઈએ છે. તો આપણો નિયમ કેટલો થશે? 3 ગુણ્યા n. તો અહીં આપણો નિયમ થશે 3n. તેવી જ રીતે નંબર 3, એસ માટે પેટર્ન. એસ માટેની પેટર્ન છે. એસ માટે આપણને કેટલી દિવાસળી જોઈએ? તો આપણે એસ લખવો હોય તો 1, 2, 3, 4 અને 5 દિવાસળી જોઈશે. એક એસ લખવા માટે આપણને કેટલી દિવાસળી જોઈએ છે? 5 દિવાસળી જોઈએ છે, એટલે કે 5 ગુણ્યા n. તેવો આપણે બીજો એસ 2 એસ બનાવવાના છે, તો આપણે એસ માટે 5 જોઈ, તો બીજા એસ માટે પણ કેટલી જોઈશે? 5 જોઈશે. તો 5 વત્તા 5 કેટલા? 10. તો આપણને 10 દિવાસળી જોઈશે, એટલે કે 5 ગુણ્યા n. હવે આપણે 3 એસ રચવાના છે, તો 3 એસ માટે કેટલી દિવાસળી જોઈશે? આપણને 15 દિવાસળી જોઈએ. આપણો નિયમ કયો થયો? 5 ગુણ્યા n. એટલે અહીં આપણો નિયમ થશે 5n. બરાબર છે. હવે જોઈએ આપણે નંબર 12, આપેલા મૂળાક્ષરની પેટર્ન બનાવવાના નિયમને આધારે કોષ્ટક પૂર્ણ કરો. તેમાં આપણને મૂળાક્ષર આપ્યા છે, મૂળાક્ષરની સંખ્યા આપી છે, જરૂરી દિવાસળીની સંખ્યા આપી છે અને નિયમ આપ્યો છે. હવે આપણને મૂળાક્ષર પહેલો આપ્યો છે એ. એ માટે મૂળાક્ષરની સંખ્યા કેટલી છે? આપણે એક જ એ બનાવવાનું છે અને નિયમ કીધો છે 6n, અને એ રચવા માટેની દિવાસળી છે 6. તો મૂળાક્ષરની આપણી એક એ રચવાનું છે. આપણને અહીંયા કીધું છે કે મૂળાક્ષરની સંખ્યા એક જ છે, આપણે એક એ રચવાનું છે અને નિયમ કીધું છે 6n મુજબ, એટલે કે આપણી જોડે 6 દિવાસળી છે. તો આપણે 6 દિવાસળીથી કેટલા એ રચીએ? તો આપણે જોઈએ 1, 2, 3, 4, 5 અને 6. તો આપણી દિવાસળીની સંખ્યા કઈ થઈ? 6. તો આપણે અહીંયા લખીશું 6. અહીંયા આપણને કીધું હતું કે એ માટે જરૂરી દિવાસળી 6 છે અને આપણે એક મૂળાક્ષર રચવાનો હતો, તો આપણી 6 દિવાસળી વપરાઈ ગઈ. તો આપણે શું લખીશું? જરૂરી દિવાસળીની સંખ્યા કઈ મળી? આપણને 6 મળશે. હવે બીજો મૂળાક્ષર છે બી. બી માટે મૂળાક્ષરની સંખ્યા 3 છે. અહીંયા બી રચવા માટે મૂળાક્ષર આપણને 3 આપ્યા છે, એટલે કે આપણે 3 બી દોરવાના છે. બી દોરવા માટે આપણને 7 દિવાસળી જોઈએ છે. હવે તમારે 7 બી, એક બી માટે તમારે 7 દિવાસળી વાપરવાની છે, તેવા આપણે 3 બી દોરવાના છે. તો કેટલી દિવાસળી જોઈએ? તો આપણે જોઈએ આ 1, 2, 3, 4, 5, 6 અને 7. એક બી બન્યો. હવે આપણે કેટલા બી બનાવવાના છે? 3. તો આપણે બીજા 2 બનાવીશું. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. બીજો બી બન્યો. હવે ત્રીજો બનાવીએ 1, 2, 3, 4, 5, 6 અને 7. બરાબર છે. તો આપણે 7 વત્તા 7 વત્તા 7 કેટલા થશે? 21 થશે. તો આપણે જે દિવાસળી કેટલી જોશે? 21. તો આપણે લખીશું અહીંયા ખાલી જગ્યામાં 21. હવે આપણે ત્રીજા નંબરે પી આપ્યું છે. પી માટે મૂળાક્ષરની સંખ્યા આપણે શોધવાની છે. આપણને દિવાસળી કેટલી આપી છે? 20 આપી છે અને નિયમ આપ્યો છે આપણને
એન. તો એક પી બનાવવા માટે આપણને કેટલી દિવાસળી જોઈએ છે? 5 જોઈએ છે. તો આપણે અહીંયા દોરીએ. એક પી 1 2 3 4 અને 5. બરાબર છે. હવે આપણે એક પી રચ્યો તેવો આપણે હવે બીજો પી રચવાનો છે. તો આપણને દિવાસળીની સંખ્યા આપી છે 20. તો આપણે 5 દિવાસળી વપરાઈ. તો હવે આપણે બીજી દિવાસળી વાપરી 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ને 16. 15 16 17 18 19 અને 20. આપણે કેટલા પી બન્યા? 20 દિવાસળીથી 1 2 3 અને 4 પી બન્યા. તો આપણી મૂળાક્ષરની સંખ્યા કેટલી થઈ? 4 થશે. તો એવી જ રીતે ઝેડ તમારે જાતે કરવાનું છે. હવે જોઈએ નંબર 13. જો ત્રિકોણની સંખ્યા માટે n લઈએ તો દિવાસળી વડે ત્રિકોણ રચવા માટેના નિયમ ખાલી જગ્યા બને. ત્રિકોણ બનાવવા આપણને કેટલી દિવાસળી જોઈએ છે? 1 2 અને 3. આપણને સંખ્યા કઈ કીધી છે? n લેવાની છે અને દિવાસળી વડે ત્રિકોણ રચવાનું છે. તો આપણો નિયમ કયો થશે? 3n થશે. આપણને કેટલી દિવાસળી જોઈ? 3 જોઈએ છે એટલે આપણો નિયમ થશે 3n. નંબર 14. જો ચોરસની સંખ્યા માટે n લઈએ તો દિવાસળી વડે ચોરસ રચવા માટેનો નિયમ ખાલી જગ્યા બને. ચોરસ બનાવવા માટે આપણે કેટલી દિવાસળી જોઈએ? 1 2 3 અને 4. તો આપણો નિયમ કયો થશે? 4n. હવે જોઈએ નંબર 15. નીચેની આકૃતિઓ જુઓ. દિવાસળીની સંખ્યાને આધારે નિયમ તારવો. અહીંયા આગળ આપણને પહેલા નંબરે આપ્યો છે a. તો દિવાસળીની સંખ્યા આપણે કેટલી થશે? અહીંયા 1 2 3 4 5 અને 6. આપણને એની સંખ્યા કેટલી આપી છે? 1 આપી છે. તો આપણે લખીશું એની સંખ્યા બરાબર a. દિવાસળીની સંખ્યા આપણને કેટલી મળી? 6. બરાબર. અહીંયા આગળ આપણને 4 ગુણ્યા 1 વત્તા 2 કીધા છે. એટલે કે 4 ગુણ્યા 1 કેટલા થશે? 4. 4 વત્તા 2 એટલે આપણને થશે 6. બરાબર. હવે આપણને બીજો એવો એ આપ્યો છે. 2 એ કેવા આપ્યા છે? આપણને જોઈન્ટ આપ્યા છે. તો આપણને દિવાસળીની સંખ્યા કેટલી મળશે તે આપણે જોઈએ. તો આપણને પહેલાં આપણે લખીશું કે એની સંખ્યા બરાબર 2 અને આપણને બેને એ કેવા આપ્યા છે? જોઈન્ટ આપ્યા છે. તો આપણે દિવાસળીની સંખ્યા જોઈએ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 અને 10. તો આપણી દિવાસળીની સંખ્યા કઈ થઈ? 10. તો આપણે લખીશું અહીંયા 4 ગુણ્યા 2 વત્તા 2 એટલે 4 ગુણ્યા 2 કેટલા? 8. 8 વત્તા 2 એટલે 10. આપણે નિયમ બનાવવાનો છે એટલે નિયમ શોધવાનો છે. હવે આપણે ત્રીજા નંબરે જોઈએ. ત્રીજા નંબરે આપણને શું કર્યું છે? 3 એ જોઈન્ટ આપ્યા છે. તો આપણે એની સંખ્યા કઈ થઈ? 3 થઈ. હવે દિવાસળીની સંખ્યા ગણીએ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 અને 14. તો આપણની દિવાસળીની સંખ્યા કેટલી થઈ? 14. તો 14ને આપણે એવી રીતે લખી શકાય 4 ગુણ્યા 3 4 તરી 12 વત્તા 2 એટલે આપણી દિવાસળી થઈ ગઈ 14. હવે આપણને ચોથા નંબરની આકૃતિમાં 4 એ આપ્યા છે. તો 4 એવા કેવા છે? જોઈન્ટ છે. તો આપણે એની સંખ્યા કેટલી થઈ? 4. દિવાસળીની સંખ્યા આપણે શોધીએ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 અને 18. તો આપણી દિવાસળીની સંખ્યા થઈ 18. તો આપણે 4 ગુણ્યા 4 એટલે કે ચોખ્ખું 16 16 વત્તા 2 એટલે આપણને થઈ ગઈ દિવાસળીની સંખ્યા 18. હવે આપણે નિયમ બનાવીએ. તો એની સંખ્યાને n લઈએ તો દિવાસળીની સંખ્યા આપણને કઈ મળે છે? 4 ગુણ્યા n વત્તા 2. આપણે બધા જ નિયમમાં આપણને દિવાસળીની સંખ્યા કેવી મળી? 4 ગુણ્યા 1 વત્તા 2. પછી 1ની જગ્યાએ શું થઈ ગયા? 2 થઈ ગયા.
2ની જગ્યાએ કેવા થયા? 3 થયા. 3ની જગ્યાએ 4 થયા. પણ આગળ 4 અને પાછળ વત્તામાં 2 કેવા રહ્યા? સરખા રહ્યા. પણ એનની સંખ્યા શું થાય છે? અહીંયા બદલાય છે. એટલે આપણો નિયમ શું બનશે? 4n વત્તા 2. બરાબર છે, જે તમને આવડશે. હવે નંબર 16. એકબીજાને અડકીને દિવાસળીથી બનાવેલા 3 ચોરસમાં ખાલી જગ્યા દિવાસળીઓ હોય. આપણને શું કીધું છે કે એકબીજાને અડકીને 3 ચોરસ બનાવવાના છે. તો આપણે જોઈએ કે ચોરસ બનાવવા માટે કેટલી દિવાસળી જોઈએ છે? 4. 1, 2, 3 અને 4 એવા આપણે 3 જોડે જોડે બનાવવાના છે. તો આપણે બીજા બનાવીએ. 1, 2 અને 3. 2 ચોરસ બન્યા અને આ બન્યું ત્રીજું ચોરસ. હવે દિવાસળીની સંખ્યા ગણીએ તો 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 અને 10. તો આપણે ખાલી જગ્યામાં લખીશું 10. નંબર 17. એકબીજાને અડકીને દિવાસળીથી બનેલા 5 ત્રિકોણમાં ખાલી જગ્યા દિવાસળીઓ હોય. તો આપણે એક ત્રિકોણમાં કેટલી દિવાસળી જાય છે? 3 જાય છે. તો 1, 2 અને 3 તેવા કેટલા ત્રિકોણ દોરવાના છે? 5. તો આપણે દોરીએ તો કહેવાય દોરીએ તો કઈ રીતે થશે? બીજા થશે આ 2 ત્રિકોણ થયા. હવે આ ત્રીજો ત્રિકોણ થયો, આ થયો ચોથો અને અહીંયા થશે 5. તો હવે આપણે દિવાસળીની સંખ્યા ગણીએ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 અને 11. તો આપણો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી. નંબર 18. એકબીજાને અડકીને દિવાસળીથી બનેલા 4 ચોરસમાં 16 દિવાસળી હોય તો 16 દિવાસળી થશે? નહીં થાય. આપણે જોઈએ, બનાવી જોઈએ. આ 1, 2, 3 અને 4 એવા શું કીધું છે? અડકીને 4 ચોરસ બનાવવાના છે. તો આપણે 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 આપણા ચોરસ બની ગયા 4. હવે દિવાસળી ગણીએ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. અહીંયા આપણને શું કીધું છે? 16 દિવાસળી હોય. તો હોય ના. કેટલી દિવાસળી છે? 13 છે. તો આપણે જવાબ આવશે ખોટું. નંબર 19. એકબીજાને અડકીને દિવાસળીથી બનાવેલા ત્રિકોણ માટે દિવાસળીની સંખ્યાઓ માટેનો નિયમ ખાલી જગ્યા છે. તો આપણે હમણાં ત્રિકોણ દોર્યા હતા, તો તેના માટે એકબીજાને અડીને હતા. તો તેનો નિયમ કેવો થશે? 3. પહેલાં ત્રિકોણ માટે કેટલી દિવાસળી જોતી હતી? 3. પછી કેટલી જોવા માંડી આપણને? 2. તો આપણો નિયમ કયો થશે? 2n વત્તા 1 થશે. એટલે આપણો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી. નંબર 20. દિવાસળીથી 10f બનાવવા કેટલી દિવાસળી જોઈશે? તો આપણને એક f બનાવવા માટે કેટલી દિવાસળી જોઈએ છે? 1, 2, 3 અને 4. તેવા આપણે કેટલા f બનાવવાના છે? 10 બનાવવાના છે. તો આપણને કેટલી દિવાસળી જોઈએ? 40 દિવાસળી જોઈશે. તો આપણો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી. નંબર 21. ચલને દર્શાવવા x, y, z વગેરે અક્ષર પણ વાપરી શકાય. તો વાપરી શકાય? હા, આપણે ચલને કોઈ પણ મૂળાક્ષર વડે દર્શાવી શકીએ છીએ. તો જવાબ આવશે સાચો. નંબર 22. ચલ જુદી જુદી કિંમત ધારણ કરી શકે. તો હા, ચલની બરાબર આપણે કોઈ પણ કિંમત રાખી શકીએ છીએ. તો આપણો જવાબ આવશે સાચો. નંબર 23. એક પેટીમાં 20 કેરી છે. તો n પેટીમાં કેરીની સંખ્યા માટેનો નિયમ ખાલી જગ્યા બને. આપણને કેટલી કીધી છે? n પેટી કીધી છે અને એક પેટીમાં 20 કેરી છે. તો આપણો નિયમ કયો થશે? 20n થશે. હવે જોઈએ નંબર 24. જો એક બાસ્કેટમાં 50 મોસંબી છે તો n બાસ્કેટમાં મોસંબીની સંખ્યાનો નિયમ. એક બાસ્કેટમાં 50 છે તેવા n બાસ્કેટ માટે જોવાની છે અને તેનો નિયમ કયો થશે? 50n થશે. બરાબર છે. હવે જોઈએ નંબર 25. એકબીજાને અડકીને દિવાસળીથી બનાવેલા 2 ચોરસમાં ખાલી જગ્યા દિવાસળી જોઈએ. આપણે ચોરસ દોરતા શીખી ગયા.
તો ચોરસ દોરવા માટે આપણને કેટલી દિવાસળી જોઈતી હતી? 4 જોઈતી હતી. તેવા આપણે અડકીને કેટલા બનાવવાના છે? 2 ચોરસ. 4, 5, 6 અને 7. તો આપણને 2 ચોરસ બનાવે તો કેટલી દિવાસળી જોઈએ છે? 7. હવે જોઈએ નંબર 26. એકબીજાને અડકીને દિવાસળીથી બનાવેલા 3 ત્રિકોણમાં ખાલી જગ્યા દિવાસળી હોય તો આપણે એકબીજાને અડકીને 3 ત્રિકોણ બનાવવાના છે. તો આપણે દોરીએ 1, 2, 3, 4, 5, 6 અને 7. બરાબર, આપણે આ 3 ત્રિકોણ દોર્યા તો આપણને કેટલી દિવાસળી જોઈએ છે? 7. તો આપણે ખાલી જગ્યામાં લખીશું 7. નંબર 27. જો પેટીમાં 50 સંતરા છે, સંતરાની કુલ સંખ્યા અને પેટીઓની સંખ્યાને કેવી રીતે લખી શકશું? અહીં આપણને પેટીઓની સંખ્યા માટે n સંકેત વાપરો તેવું કહેવામાં આવ્યું છે. તો બાળકો, અહીંયા આપણને શું કીધું છે કે પેટીમાં કેટલા સંતરા છે? 50 સંતરા છે. તો આપણે એવું લખી શકીએ કે એક પેટીમાં સંતરાની સંખ્યા બરાબર 50. અહીંયા ગાડી આપણને પેટી માટેનો કયો સંકેત કીધો હતો? n સંકેત કીધો હતો. તો આપણે અહીંયા લખીએ કે પેટીની સંખ્યા બરાબર n છે. જ્યારે એક પેટીમાં n બરાબર 1 હોય ત્યારે સંતરાની સંખ્યા કેટલી છે? અહીંયા 50 છે. તો આપણે એવું લખીએ કે 50 ગુણ્યા n. જ્યારે બે પેટીમાં એટલે કે n બરાબર 2 હોય ત્યારે સંતરાની સંખ્યા કેટલી હશે? 100 હશે. 50 + 50 બરાબર 100, અથવા તો 50 ગુણ્યા 2 બરાબર 100. તો આપણે અહીંયા લખીએ કે 50 ગુણ્યા n. જ્યારે પેટીમાં 3 હોય જ્યારે પેટી 3 હોય ત્યારે સંતરાની સંખ્યા કેટલી થશે? 150 થશે. એટલે કે આપણે એવું લખી શકીએ કે 50 ગુણ્યા n. અહીંયા n બરાબર આપણે કેટલા લીધા? 3 લીધા. તો આમ આપણે એવું કહી શકીએ કે પેટીઓમાંની સંતરાની કુલ સંખ્યા 50 ગુણ્યા n થાય છે. બરાબર. હવે જોઈએ નંબર 28. એક પક્ષી 1 મિનિટમાં 2 કિલોમીટર ઉડે છે. તો તે મિનિટે ઉડે તો કેટલું અંતર આવરી શકે તે કહી શકો. અહીં ઉડવાનો સમય આપણને આપ્યો છે t. ટીનો ઉપયોગ કરો તેવું કહેવામાં આવ્યું છે. તો આપણે એવું લખી શકીએ કે પક્ષીને ઉડવાના સમયે t મિનિટ આપણે કહીએ છીએ. તો તેને 1 મિનિટમાં કેટલા કિલોમીટર અંતર કાપ્યું છે? અહીંયા 2 કિલોમીટર અંતર કાપ્યું છે. તો આપણે એવું લખી શકીએ કે 1 મિનિટમાં કપાયેલું અંતર બરાબર 2 મિનિટ. જ્યારે 1 મિનિટમાં t બરાબર 2 લઈએ ત્યારે તેને કેટલું અંતર કાપ્યું છે? 2 કિલોમીટર અંતર કાપ્યું છે. એટલે કે આપણે લખીશું 2 ગુણ્યા t. જ્યારે 2 મિનિટમાં t બરાબર કેટલા થાય છે? 4 થાય. ત્યારે પક્ષી કેટલું અંતર કાપ્યું હશે? 4 કિલોમીટર અંતર કાપ્યું હશે. એટલે તો પણ આપણે એવું લખી શકીશું કે t ગુણ્યા 2 અથવા તો 2 ગુણ્યા t. જ્યારે 3 મિનિટ થાય ત્યારે t બરાબર કેટલા થશે? 6 થશે. ત્યારે પક્ષીએ કેટલું અંતર કાપ્યું હશે? 6 કિલોમીટર અંતર કાપ્યું હશે. એટલે કે આપણે 2 ગુણ્યા t તેવું લખી શકીએ. આથી અહીંયા ગાડી t સમયમાં કાપેલું અંતર બરાબર 2 ગુણ્યા t કિલોમીટર તેવું આપણે અહીંયા લખી શકીએ. જાતે કરોનો દાખલા નંબર 1. જય એક કુલદીપનો મોટો ભાઈ છે. જય એ કુલદીપ કરતાં 5 વર્ષ મોટો છે. કુલદીપની ઉંમરને આધારે જયની ઉંમર તમે લખી શકશો. અહીં ગાડી આપણને કીધું છે કે જય કુલદીપ કરનો શું છે? મોટો ભાઈ છે. તો આપણે એવું ધારી લઈએ કે ધારો કે કુલદીપની ઉંમર કેટલી? n વર્ષ છે તેવું આપણે ધારી લઈએ. પછી શું કીધું છે? આપણને કીધું છે કે જય એ કુલદીપ કરતાં 5 વર્ષ મોટો છે. તો જયની ઉંમર કેટલી હશે? કુલદીપ કરતાં 5 વર્ષ વધારે હશે. એટલે કે n + 5 એવું આપણે લખી શકીએ. તો કુલદીપની ઉંમરને આધારે તો આપણે જયની ઉંમર શોધી શકીશું. તો અહીં આપણે લખીએ કે ધારો કે કુલદીપની ઉંમર n વર્ષ છે. તો આપણે જયની ઉંમર શોધવાની છે. તો આપણે એવું લખીએ કે જયની ઉંમર બરાબર કુલદીપની ઉંમર + 5 વર્ષ. 5 વર્ષ એટલા માટે લખ્યા કે 5 વર્ષ શું છે? મોટો છે. એટલે આપણે + 5 વર્ષ લખ્યા.
હવે આપણે લખીએ કે કુલદીપની ઉંમર બરાબર આપણે શું ધાર્યું છે, n વર્ષ ધાર્યા છે, તો આપણે અહીંયા લખીશું n વર્ષ વત્તા 5 વર્ષ. હવે વર્ષને આપણે કૌંસની બહાર લખીએ તો n વત્તા 5 વર્ષ તેવું આપણે લખી શકીએ. તો આમ એવું લખી શકીએ કે જયની ઉંમર n વત્તા 5 વર્ષ થાય. નંબર 29, જો n બરાબર 2 હોય તો 5n બરાબર ખાલી જગ્યા થાય. તો આપણે 5n બરાબર કેટલા છે, 2 છે, ગુણ્યા 2, તો 5 દુ 10, તો આપણે ખાલી જગ્યામાં લખી શકીએ કે 10 થાય. નંબર 30, જો n બરાબર 1 હોય તો 3n બરાબર ખાલી જગ્યા થાય. તો કેટલા થશે, 3 થશે. તો આપણે ખાલી જગ્યામાં લખીશું 3. નંબર 31, જો n બરાબર 1 હોય તો 3 વત્તા n બરાબર ખાલી જગ્યા થાય. તો 3 વત્તા 1 બરાબર કેટલા થશે, 4 થશે. તો આપણો ઓપ્શન આવશે બી. નંબર 32, ચોરસની પરિમિતિ બરાબર ખાલી જગ્યા ગુણ્યા બાજુની લંબાઈ. ચોરસની પરિમિતિનું સૂત્ર આપણે જાણીએ છીએ, એટલે બાજુની લંબાઈ આપણને આપી છે, તેની કેટલી બાજુઓ હોય છે, 4, એટલે આપણે ખાલી જગ્યામાં લખીશું 4. નંબર 33, 5 વત્તા 3 બરાબર 3 વત્તા ખાલી જગ્યા. તો 3 વત્તા કેટલા થશે, 5 થશે, જે આપણે આગળ શીખી ચૂક્યા છીએ, એટલે આપણો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી. હવે જોઈએ નંબર 34, 20 વત્તા 35 બરાબર 35 વત્તા 20, સાચું કે ખોટું? તો આપણો જવાબ આવશે સાચું. નંબર 35, 4 વત્તા 3 બરાબર 3 વત્તા 4, એ સરવાળા માટે ક્રમનો ગુણધર્મ દર્શાવે છે. તો અહીંયા ગાડી ગુણધર્મ દર્શાવે છે, હા, તો આપણો જવાબ આવશે સાચું. નંબર 36, સરવાળા માટે ક્રમના ગુણધર્મને ચલ વડે દર્શાવો. તો આપણે સરવાળા માટેનો ગુણધર્મ કયો છે, ચલ તરીકે દર્શાવીએ. તો આપણે એવું લખી શકીએ કે a વત્તા b બરાબર b વત્તા a. નંબર 37, 7 ગુણ્યા 3 બરાબર ખાલી જગ્યા ગુણ્યા 7. તો અહીં આપણને કયો આપ્યો છે, ગુણાકારનો નિયમ આપ્યો છે. ગુણાકાર માટેના ક્રમનો ગુણધર્મ છે. તો આપણે અહીંયા લખીશું ખાલી જગ્યામાં 3, એટલે આપણો ઓપ્શન આવશે બી. નંબર 38, 35 ગુણ્યા 75 બરાબર 75 ગુણ્યા 35. અહીં પણ શું થાય છે, સરવાળા માટે ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે, એટલે આપણો જવાબ આવશે સાચું. નંબર 39, ગુણાકાર માટે ક્રમના ગુણધર્મને ચલ વડે દર્શાવો. તો આપણે ચલ વડે દર્શાવતા જેમ સરવાળામાં કર્યું તેવી જ રીતે ગુણાકારમાં કરીએ. તો a ગુણ્યા b બરાબર b ગુણ્યા a, તેવી રીતે આપણે લખી શકીશું. નંબર 40, જો નિયમિત ષષ્ઠકોણની બાજુની લંબાઈ x હોય તો તેની પરિમિતિ ખાલી જગ્યા થાય. આપણે ષષ્ઠકોણની પરિમિતિનું સૂત્ર જાણીએ છીએ, તેનું સૂત્ર શું છે, 6 ગુણ્યા બાજુની લંબાઈ. તો અહીંયા આપણને બાજુની લંબાઈ કેટલી આપી છે, x આપી છે, તો આપણો જવાબ શું આવશે, ઓપ્શન બી. નંબર 41, 25 ગુણ્યા 7 વત્તા 5 બરાબર 25 ગુણ્યા 7 વત્તા ખાલી જગ્યા ગુણ્યા 5. અહીં ગાડી આપણને ગુણાકાર અને સરવાળો બંનેનો નિયમ આપ્યો છે. તો આપણે અહીંયા ગાડી કૌંસ છોડીએ તો શું થશે, 25 ગુણ્યા 7, વચ્ચે કયું ચિહ્ન છે, સરવાળાનું છે, તો આપણે લખીશું સરવાળો. હવે 25 આપણે 5ને ગુણીએ તો એવું લખી શકીએ કે 25 ગુણ્યા 5. તો આપણી ખાલી જગ્યામાં શું જવાબ આવશે, 25 આવશે. હવે જોઈએ નંબર 42, a ગુણ્યા કૌંસમાં b વત્તા c બરાબર. તો આપણે એવું લખી શકીએ કે a ગુણ્યા b વત્તા a ગુણ્યા c, તેવી રીતે આપણે લખી શકીશું, જે આપણે આગળ બુકમાં જોઈ ચૂક્યા છીએ. હવે જોઈએ નંબર 43, ચોરસની લંબાઈને l વડે દર્શાવીને આ એલનો ઉપયોગ કરીને ચોરસની પરિમિતિ દર્શાવો. અહીં આપણને ચોરસની લંબાઈ એલ આપી છે અને તેનો ઉપયોગ કરીને પરિમિતિ શોધવાની છે. તો આપણે સૌપ્રથમ શું કરીશું, ચોરસ દોરીશું.
અહીંયા આપણે દોર્યો ચોરસ, તેને નામ આપીશું એ, બી, સી અને ડી. તેને આપણે લંબાઈ શું એલ વડે દર્શાવવાની છે. તો દરેક બાજુની લંબાઈ કેવી હોય? ચોરસમાં સરખી હોય. તો આપણે અહીંયા લખીશું એલ. હવે આપણે એવું લખીએ કે ધારો કે એ બી સી ડી એ ચોરસ છે. તો એ બી સી ડીની દરેક બાજુની લંબાઈ આપણને કેટલી આપી છે? એલ આપી છે. તો આપણે અહીંયા લખીશું કે એ બી સી ડીની દરેક બાજુની લંબાઈ એલ છે. એ બી સી ડીની પરિમિતિ બરાબર એ બી વત્તા બીસી વત્તા સીડી વત્તા એડી. આપણને ચોરસની પરિમિતિનું સૂત્ર જાણીએ છીએ કે 4 ગુણ્યા બાજુની લંબાઈ અથવા તો કે દરેક બાજુઓનો સરવાળો. તો અહીંયા આપણે દરેક બાજુનો શું કર્યો છે? સરવાળો કર્યો છે. એ બીની લંબાઈ આપણે જાણીએ છીએ કેટલી છે? એલ છે. બીસીની એલ છે, સીડીની એલ છે અને એડીની પણ એલ છે. 4 વત્તા એલ છે, 4 વખત એલ છે. તો આપણે લખી શકીએ કે એબીસીડીની પરિમિતિ બરાબર 4L. આમ ચોરસની પરિમિતિ 4L છે. હવે જોઈએ નંબર 44. સરવાળા માટે જૂથનો ગુણધર્મ 3 ચલની મદદથી દર્શાવો. સરવાળા માટે જૂથનો ગુણધર્મ કેટલા ચલ છે? અહીંયા 3 ચલ છે. તો આપણે એવું લખી શકીએ કે એ વત્તા કૌંસમાં બી વત્તા સી બરાબર કૌંસમાં એ વત્તા બી વત્તા સી. એટલે અહીંયા 3 ચલ થઈ ગયા. જે તેની બરાબરમાં પણ શું થાય છે? 3 ચલ થાય છે. બંનેનો સરવાળો કેટલો થશે? એક સરખો થશે. હવે જોઈએ નંબર 45. એક્સના 5 ગણામાં 5 ઉમેરતાની અભિવ્યક્તિ ખાલી જગ્યા થાય. અહીંયા આપણને શું કીધું છે? એક્સના 5 ગણા. 5 ગણા એટલે શું થશે? ગુણાકાર થશે. તો આપણે એવું લખી શકીએ 5 ગુણ્યા એક્સ. ગણામાં 5 ઉમેરવાના છે. તો આપણે શું કરીશું? સરવાળો કરીશું. ઉમેરવાનું છે એટલે સરવાળો થશે. વત્તા 5. 5 ગુણ્યા એક્સ એટલે કેટલા થશે? 5x વત્તા 5 એટલે આપણો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ. બરાબર છે. તો વિદ્યાર્થીઓ, વિડીયો જોવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર.